सत श्री अकाल जी। एनबी न्यूज़ वेख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं मनिंदर कौर लैके हाजिर आ पंजाबी खबरों का बुलेटिन। अज किसानी अंदोलन को लैके सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई हुई है, जिसनों लैके सियासी आगुआं दे बयान भी सामने आए ने। उत्थे कांग्रेसी सांसद गुरजीत सिंह औजला ते अकाली आगू प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सियासी आगू सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं किवें देखते हैं, आओ तुहानूं सुणाउने। जैसे गुमनाम पिटीशन पड़ रही है, पहले पिटीशन डाली थी, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि किसान एजिटेशन कर सकते हैं। अब एक और पिटीशन डाली है कि हमारे रास्ते रोके हुए हैं, दिल्ली में महंगाई बढ़ रही है। देखो कहाँ महंगाई बढ़ी हुई है, सब रास्ते तो चल रहे साइड से, उसका डिवीज़न दिया हुआ है। दूसरी बात है कि उस जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से इनका जो एडवोकेट जनरल है वो पेश होते हैं, सरकार के एडवोकेट जाते हैं, तो वो कहाँ ना कहाँ सवालिया निशान लगता है, लोगों के मन में शंका उत्पन्न है, क्योंकि ये दबा की राजनीति करते हैं। लोगों ने देख चुके हैं कि 4 सीनियर जजेस जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं सरकार के अगेंस्ट 2018 में, और चीफ जस्टिस की जो रिटायर्ड हुए हैं उनको 6 महीने में राज्यसभा, 6 महीने से पहले पहले राज्यसभा में बिठा दिया जाता है करंट गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो शंके लोगों के मन में है कि कहीं ना कहीं इसको तौर-पीडो ना किया जाए। यही कारण था कि किसान जथेबंदियां सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही थी। उनको कहीं सुप्रीम कोर्ट के कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे माननीय है, सबसे उत्तम है, लेकिन जिस तरह की ये सरकार है, ऐसी सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट के देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और उनका ये कहना, ये मैसेज देना कि वो खुश नहीं है हालात से, वो खुश नहीं है सरकार के जो तरीके हैं इस संघर्ष के निपटारा करने के, क्योंकि उनको तो होने ही, आम व्यक्ति जो है वो भी यही महसूस कर रहा है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया और बार बार बातचीत के लिए बुला लेना, बातचीत से कुछ सिट्टा ना निकालना, ये कुदरती तौर पे इसका नोट्स आम व्यक्ति को भी महसूस हो रहा है। माननीय उच्च अदालत को तो होना ही होना है। और जो आज देश में और दुनिया में ये संघर्ष का मैसेज आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी केवल अपने एक इगोइज्म के कारण अपने वकार को लोगों के वकार से ऊपर समझ रहे हैं, जो जमहूरी सिस्टम में कभी माना नहीं जा सकता। जमहूरी सिस्टम में हमेशा लोगों को वकार का ध्यान देखा जाता है। सरकार का वकार जो लोगों के वकार के सामने कुछ नहीं होता। ये डिक्टेटरशिप होती है, तानाशाही जहाँ होती है वहाँ तो एक व्यक्ति का वकार होता है, यहाँ तो लोगों का वकार होता है जमहूरी सिस्टम में। और इसीलिए यही हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश का जो हालात हैं वो फिल्मी अदाकार कंगना रनौत वालों 85 साला बजुर्ग महिंदर कौर ते टिप्पणी की गई सी, जिस तो बाद बजुर्ग महिला वालों मानहानि का केस दायर किया गया, जिस दे चलदे महिला वालों अपने बयान जज सामने दर्ज करवाए गए ने, जिस च अगली सुनवाई 14 जनवरी नूं होवेगी। इस संबंधी बजुर्ग महिला का कहना है कि कंगना की टिप्पणी नाल उसके मन नूं बहुत ठेस पहुंची है। कंगना नूं सजा मिलनी चाहिए है। इस दे नाल ही वकील रघुवीर सिंह बेनीवाल का कहना है कि वह किसानी नाल संबंध रखता है और वह बजुर्ग महिला का केस बिल्कुल मुफ्त च लड़ रहा है। उम्मीद है सच्चा वाहिगुरू जानता, मैं तो नेचा धर के आई हाँ भी वो मेरा न्याय या रब करू या जज करू करूगा कुदरती खेड़ भाई, मैंने तो विश्वास है करूगा। एक तो उन्हें किसानों की निंदा करी है, उन्होंने थुक्या है, उन्हें दुख नूं वेख्या ये दुखी है, मजाक करता। फिर मैनू एडी बुढ़ी नूं आखता कि 100 रुपया लेके आउंदी है, वो भी मजाक करया। किसानों की जब मेरी किन्नी निंदा हुई कि गाह मैनू घरे आई नहीं वड़न, मेरे बाल बच्चे घरे ना वड़ देन, आखन बड़ा दुख वड़ाउण गई है तो तू सानू लांभा देई। कुड़मा जुड़मा वाली, धीआं जवाइयां वाली, दोते दोतियां वाली भी साडा तू इस तरह निंदा करती तो सानू लीक लाती कि साडे तो बच्चा भी असीं की तां पढ़ाई करिए, स्कूल च बच्चे दूजे हसदे ते नानी ਇਹ जी। ਬੇਬੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ? किस नूं? ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ। कंगना नूं साडी गल सुनदी है, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੂਗੀ, सुन ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਲਾਈਏ ਜਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 200 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਰ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਜਨਵਰੀ ਡੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨਸ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਟਵੀਟ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਤਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਮੈਡਮ JMIC ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁੰਡੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ 61 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਲੁੰਡੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਏ ਵੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਵੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਰੇ 2 ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਾਤ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬੁਲ ਖਰਾਨਾ ਦਾ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮਕ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਪ੍ਰੈਗਮਾ 'ਚ ਰਿਹਾ 5-4 ਦਿਨ, ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾਉਣੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੋਲਣ 'ਚ ਬੜੇ ਗੱਟਸ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿ ਠੰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵਧੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਛੁਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਵੇ ਆ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 26 जनवरी ਨੂੰ जनी एक्शन ले रहे हैं तगड़ा और कंबल ओढ़ रहे हैं जी, टेंट लगा रहे हैं जी और अपनी पन्नी लगा रहे हैं जी इससे बचने के लिए। और हम हरियाणा से चल कर आए हैं जी, हम हरियाणा से सब चल कर आए हैं। सरकारों से नहीं डरते क्योंकि सरकार हमने बनाई है। चिंगारी बनकर आए हैं, बदल जाएंगे अग्नि के शोलों में। सत्ता का अहंकार है मोदी जी को, लेकिन वो अहंकार में बड़े बड़े चले गए। वो क्या ले गए जो दुनिया के मालिक थे। जब सिकंदर गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आज गया कोई कल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। मशगूल नशे में क्यों सोते हो, नादानी में तुम उसको क्यों भूल गए। लेखा पाई पाई का राजनीको को बाई का, कहते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लबार, मुखड़ा काला होएगा साईं के दरबार। आज का लहवा लीजिए कल किसको होई, आखिर ये तनखाक मिलेगा जानत है सब कोई। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, जो सेती चंदन लेपते। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। कोरोना वायरस महामारी दौरान जरूरतमंद तबके ਨੂੰ तुरंत मदद मुहैया करवाਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ। 24,54,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਖਿਆਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है उसका भी किसानों वालों निखेधी की गई है। जो हमारे प्रोग्राम आने वाले दिनों में 13 तारीख का लोहड़ी का, 14 का मकर संक्रांति का और फिर 18 को किसान महिला दिवस का, ये पूरे प्रोग्राम और उसके आगे आने वाले भी 20 तारीख को गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है। तो 20 तक के प्रोग्राम्स का हमने थोड़ा कंक्रीट बनाना था और साथ में एक पंजाब का एक इशू था जो बीजेपी के कुछ लीडर जो हैं वो ज़्यादा ही हमारे आंदोलन में और आंदोलनकारी नेताओं के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो उसका भी पंजाब के संगठनों ने नोटिस लिया, संज्ञान लिया और उसके बारे में पंजाब के लोगों को कॉल दिया है कि कम से कम बीजेपी का विरोध तो कर रहे हो लोगों का। और आज खास करके वो दो लीडर जो हैं हरजीत सिंह गरेवाल और जियानी जी, सुरजीत कुमार जियानी, एक कॉल दिया है पंजाब के लोगों को कि इनको पर्टिकुलरली इन दो लीडर्स को अच्छी तरह से बाइकआउट करो और ऐसा माहौल बना दो कि पंजाब में रह ना पाए और पंजाब के बाहर ही कहीं रुके। ये जो बीजेपी के लीडर हैं जैसे सरजीत जियानी और हरजीत गरेवाल, वो बहुत बदी शब्दावली बोल रहे हैं। हमने ये फैसला किया है कि पंजाब के लोग उनका पूर्ण बाइकाट जो है वो करेंगे, उनको कहीं भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो बहुत। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश के सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल नाल दिल्ली च उन्हां दे गृह विखे मुलाकात की है। इस मौके सिक्ख्या मंत्री वालों शाल भी भेंट किए गए और उन्हां दा सम्मान किया गया है। नाल ही सिक्ख्या मंत्री वालों उन्हां नूं कुछ किताबां भी दित्तियां गईयां ने। उत्थे सिक्ख्या नूं लैके उन्हां विचाले गलबात भी हुई है। दिल्ली विच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड विच शामिल होने लई पंजाब के पिंड विच किसानां ने तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। उत्थे संगरूर के पिंड भुल्लड़हेरी विच भी किसानां ने फैसला लिया ते हर घर चों एक किसान जां उसका ट्रैक्टर दिल्ली ले जाया जाएगा। जेकर कोई किसान अजिहा नहीं करता तो उसनूं 2100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और पंचायत वालों भी उस किसान का बाइकाट करने का ऐलान किया गया। ਭੁੱਲਰੇੜੀ ਨਗਰ ਭੁੱਲਰੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਊ ਘਰੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। अगर जेकर कोई दो चीज़ों नूं नहीं मानता तो उन्होंने किसान यूनियन की जिहड़ी इकाई है तो पतवंते सज्जन ने नगर दे जे वो भी उन्होंने तो धन प्राप्त कर लैणगे। 2100 रुपया उन्होंने जुर्माना लाया जाऊगा, चाहे वो नहीं जा सकते, उन्होंने मजबूरी है तो ट्रैक्टरों 'च तेल पाउण नूं पैसे दिते जाणगे। जे अगर कोई किसान एक चीज़ देण नूं तैयार है, कोई ट्रैक्टर लेके जाऊगा, कोई मतलब किसान आप जाऊगा। जिहड़ा साडा टीचा पिंड चों ट्रैक्टर का 100 ट्रैक्टर का टीचा है ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ, 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜੀ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 41,170 ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਨਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਕੇ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸ਼ੰਭੂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਨੇ, ਚਮਚੇ ਚਪਲੀਆਂ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਘਨੌਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਘਨੌਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਯੂਥ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਜੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। इसमें हम पेट्रोलिंग द्वारा, क्योंकि फोग होने से इलाका जो है साफ दिखाई नहीं देता और पाकिस्तान की हरकतें जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए हम पेट्रोलिंग से ज़्यादा पेट्रोलिंग करके और एरिया को कवर करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान द्वारा की गई कोई भी साजिश को नाकाम कर सकें। और क्या नाम है, पेट्रोलिंग अपने बख्तरबंद गाड़ियों में और इसी तरीके से नाका ओपी करके हम ये एरिया को कवर करते हैं। रही फोग का और ठंड की बात, तो ये हमारा प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, इसको हम अच्छे भले से निपट लेते हैं, अपने कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो कुछ मुश्किल होता है सर्दी में निगरानी करना? सर्दी में मुश्किल तो होता है, क्योंकि एरिया जो है दिखाई बहुत कम देता है। जब फोग पड़ता है तो एरिया बहुत ही विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे ही बॉर्डर पे हर समय पेट्रोलिंग या एम्बुश वगैरह लगा के ही एरिया को कवर किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों का सीमा सुरक्षा बल परिवार का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। चाहे वो भौगोलिक वातावरण विषम क्यों ना हो, हम लोगों की सिखलाई इस प्रकार की दी जाती है कि हम सीमाओं पर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या ठंड हो, हम लोग 24 घंटा सीमा की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। संगठन द्वारा कुछ ऐसे स्पेशल उपकरण हैं जो कि रात और दिन में दोनों जो है देखने के लिए काम करते हैं और उसी से जो है इस सीमाओं की देखभाल करते हैं। तो कितना दिक्कतें आती है स्पेशली जब फॉग। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ NP ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।